आप सर्वेने जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराणना चतुर्थ स्कंदनी कथा आपणे सांभळी। पंचम स्कंदनो मंगल आरंभ करता भगवान वेदव्यासजी लखे छे, परीक्षित महाराजे गंगा तटे सुखदेवजी महाराज ने प्रश्न कर्यो कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। हे महाराज, राजा प्रियव्रत भगवानना परम भक्त होवा छतां घरमां सिद्ध रीते रमण कर्यो, कारण के घर तो कर्म बंधननुं अने स्वरूपना तिरस्कारानुं मूळ कारण छे। हे विप्रेन्द्र, पुत्र अने घरादिकमां आसक्त पुरुषोनो मोक्ष थवो अने भगवान श्री कृष्णमां आवी बुद्धि थवी ए वात जरा संदेहजनक लागे छे। सुखदेवजी बोल्या, हे राजन, तमारुं कहेवुं सत्य छे, परंतु हरिभक्तोने घरमां आसक्ति थती नथी। भगवद भक्त परमहंस लोकोना प्यारा हरिनी कथारूप पोतानो कल्याण मार्ग त्यजता नथी। हे राजन, ए माटे ज प्रियव्रत दीक्षा लेवा मागतो हतो अने नारदजीना चरणारविंदनी सेवाथी आत्म स्वरूप यथार्थ रीते जाणी गयो हतो। उत्तम इंद्रादिक देवताओए करेली पूजानो अंगीकार करता ब्रह्माजी सर्वे वेदों अने प्रजापतिओने साथे लई प्रियव्रत राजानी पासे आव्या। ब्रह्माजी ने जोई नारदजी स्वयंभू मनो अने प्रियव्रत उभा थया, हाथ जोड़ी अने स्तुति करवा लाग्या। ब्रह्माजीए प्रियव्रत ने कह्युं, हूँ जे सत्य वचन कहूँ छूं ते तमे सांभळो। मारा वचन ने प्रतिकूल मानीने मारामां दोषारोपण न करशो, कारण हे परमेश्वरनी आज्ञाने हूँ महादेव अने तारो आ पिता, तारो गुरु नारद वगैरे परतंत्र थईने धारण करे छे। परमेश्वरनी आज्ञाने कोई पण साधनथी तोड़ी शकाती नथी। हे प्रियव्रत, जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख माटे प्रभुए आ शरीर आप्युं छे। आ जीव समूह प्रभुनी इच्छा विरुद्ध कांई पण करी शकतो नथी। आपणे सर्वे ईश्वरनी इच्छाथी कर्म करीए छीए। हे प्रियव्रत, पोतानी इच्छाथी आपणा गुण अने कर्मानुसार ईश्वर आपणने मनुष्य प्रिय पशु पक्षी आदिनी योनि आपे छे, तेनो स्वीकार करीने आपणे सुख दुख भोगव्या करीए छीए। कर्म भोग मात्र अज्ञानीओ माटे ज नथी, ज्ञानीने पण ईश्वरनी इच्छा प्रमाणे कर्मफल भोगववा पड़े छे। ज्यां सुधी प्रारब्ध कर्म रहेशे त्यां सुधी आपणे देह धारण करवो ज पड़शे। जे असावधान होय तेने वनमा पण अवश्य भय रहे छे, कारण के पंच इंद्रिय अने छठ्ठुं मन तथा बुद्धिरूप शत्रु तेनी साथे ज छे। ते ज ज्ञानी गृहस्थाश्रममां पण रहेशे अने इंद्रिय रूप शत्रुओने वशमां राखशे तो तेनो गृहस्थाश्रम खराब नहीं थाय। जे मनुष्य इंद्रिय रूपी शत्रुनो पराजय करवा मागे तेने गृहस्थाश्रममां रहीने इंद्रियोने जीतवा माटे प्रयास करवो जोईए। इंद्रिय रूपी शत्रु क्षीण थई जाय त्यारे विद्वान ज्ञानी घरमां रहे छे के अन्य कोई स्थळे रहे छे तेने मुक्त थवामां कोई विघ्न नहीं आवे। सुखदेवजी बोल्या, प्रियव्रत ने ब्रह्माजीए आ प्रमाणे उपदेश कर्यो त्यारे जेवी आज्ञा एम कही ब्रह्माजीनी आज्ञानो स्वीकार कर्यो। प्रियव्रत ने नारदजीए स्वयंभू मनुने संतोष आपी पोताना पिता श्री ब्रह्माजीनी यथार्थ पूजा करी। ब्रह्माजी पूजा अंगीकार करी सत्यलोक पधार्या। समस्त जगतना बंधन कापनारो जेनो महान प्रताप छे एवा आदि पुरुष भगवानना चरणारविंदनु निरंतर ध्यान करवाना प्रभावथी जेना रागादि भस्म थई गया छे तेवा पृथ्वीपति प्रियव्रतने ईश्वरनी इच्छाथी कर्म करवानो अधिकार मळ्यो। ते पृथ्वीनुं पालन करवा लाग्यो। पछी तेने विश्वकर्मा नामना प्रजापतिनी कन्या बहिष्मती साथे लग्न कर्या। पोताना जेवा गुणवाळा अने पराक्रमी आग्नित ईगमजी यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता धृतपृष्ठ सवन मेघातिथि धृतिहोत्र अने कवि ए नामवाळा 10 पुत्रो बहिष्मतीनी कुखे उत्पन्न थया। सौथी नानी ऊर्जस्वती नामनी एक कन्या उत्पन्न थई। कवि महावीर अने सवन आ त्रणेय नैष्ठिक ब्रह्मचारी थया। त्रणेये परमहंस आश्रम धारण कर्यो। भक्त योगना प्रतापे भगवद रूपता ने तेओ प्राप्त थया। प्रियव्रत ने बीजी राणी थी मनवंतरोना अधिपति उत्तम तामस अने रेवत नामना तन पुत्र थया। राजाए 11 अर्बुद वर्ष सुधी पृथ्वी उपर राज्य भोगव्युं।
સર્વ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરનારા રાજાએ પણછના ટંકારથી જ યુદ્ધ કર્યા વિના સકલ ધર્મના પ્રતિપક્ષી લોકોનો નાશ કર્યો હતો. બહિષ્મતી રાણીના દિનોદિન વૃદ્ધિ પામતા પ્રમોદ, પ્રસરણ, સ્ત્રી સ્વભાવ, હાસ્ય, ઠઠ્ઠા, મસ્કરી, શૃંગાર વગેરે આત્મ સ્વરૂપને ભૂલવતા પ્રતીત થતા હતા. આ વસ્તુ પ્રિયવ્રત રાજાને રુચિ નહીં. રાજાએ વિચાર કર્યો કે રાત્રિને પણ દિવસ કરી દો. તેથી પ્રિયવ્રતે સૂર્યના જેવો અતિ વેગવાન રથ બનાવ્યો. તેમાં બેસી બીજો સૂર્ય હોય તેમ સૂર્યની પાછળ પાછળ ચારે કોર ફર્યો. કોઈ કહે કે આ વાત શક્ય નથી તો તેવું કદાપી સમજવું નહીં, કારણ કે ભગવાનની ઉપાસનાનો પ્રભાવ સર્વ પુરુષોના પ્રભાવનું ઉલ્લંઘન કરી નાખે છે. તેના રથના પૈડાની ધારથી પૃથ્વી ઉપર ચીરાઓ પડ્યા એ 7 સમુદ્ર થયા. સમુદ્રોથી પૃથ્વીના 7 દ્વીપ, જંબુદ્વીપ, લક્ષદ્વીપ, સાલમ્ય દ્વીપ, પુષ્દ્વીપ, પૌંચ દ્વીપ, શાક દ્વીપ અને પુષ્કર દ્વીપ થયા. આ 7 દ્વીપ ઉત્તરોત્તર એક એકથી બમણા છે. ક્ષારોદ, ઇક્ષુરસોદ, સુરોદ, ભૃતોદ, ક્ષીરોદ, દધિમંડોદ અને સુગધોદ એ 7 સમુદ્રો 7 દ્વીપોનું ખાઈને પેઠે દ્વીપની બહારની બાજુ સ્થિત છે. આ 7 દ્વીપોમાં બહિષ્મતીના પતિ રાજા પ્રિયવ્રતે પોતાના આજ્ઞાકારી પુત્રોને એક એક દ્વીપના એક એક રાજા બનાવ્યા. ઉજસ્વતી નામની કન્યા તે ઉષ્ણા કહેતા શુક્રાચાર્યને આપી. ઉષ્ણાને દેવયાની નામની કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. પરાક્રમી એવો પ્રિયવ્રત રાજા એક સમયે નારદજીના ચરણોની સેવા કરતા કરતા રાજ્ય પ્રપંચ સંબંધે પોતાના આત્માને દુઃખી કરી મનમાં વૈરાગ્ય પામી અને કહેવા લાગ્યો, હે નારદ, અરે રે, મેં બહુ જ ભૂંડું કર્યું. ઇન્દ્રિયોને વશ થઈ વિષયરૂપ અંધારા કૂવામાં હું પડ્યો. હવે હું તેનાથી ધરાઈ ગયો છું. મને વારંવાર ધિક્કાર છે કે સ્ત્રીના રમકડા રૂપ બનીને હું રહ્યો. પુત્રોને ભાગ પ્રમાણે પૃથ્વી વેચી પોતાની રાણીનો ત્યાગ કરી પ્રિયવ્રત નારદજીના ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ કરવા લાગ્યો. જેણે લોકો માટે દ્વીપોથી પૃથ્વીના વિભાગ કર્યા અને દ્વીપમાં નદીઓ, પર્વતો, વન વગેરેની સીમા બાંધી, એવા પ્રિયવ્રત રાજાએ સ્વર્ગ અને નરકને સમાન ગણ્યા. કર્મ વૈભવ અને યોગ વૈભવ બંનેને સમાન ગણવા લાગ્યા. પ્રિયવ્રત રાજાની બરાબરી કોઈ કરી શકે તેમ નથી. સુખદેવજી બોલ્યા, પ્રિયવ્રત રાજાના આજ્ઞાકારી પુત્ર અગ્નિદ્ર રાજા જંબુદ્વીપની પ્રજાનું પાલન કરવા લાગ્યા. પુત્રેચ્છા રાખનાર અગ્નિદ્ર રાજા પૂજા સામગ્રી તૈયાર કરી મંદરાચલ પર્વતની ગુફામાં બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માજીએ તેમની તપશ્ચર્યાની વાત જાણી પૂર્વચિતિ નામની અપ્સરાને રાજાના સંભોગ માટે મોકલી. પૂર્વચિતિ બ્રહ્માજીની આજ્ઞા પ્રમાણે અગ્નિદ્ર રાજાના આશ્રમ સમીપના વનમાં ગઈ. એ અપ્સરા હાવભાવ બતાવીને એવી મોહક ચાલ ચાલતી હતી કે તેના ચરણોના ઘરેણા ધ્વનિ કરવા લાગી. અગ્નિદ્રે સમાધિમાંથી આંખ ઉગાડી અપ્સરા નજરે પડતા જ કામને વશ થઈ ગયો અને જળ સમાન બની ગયો. અપ્સરા અગ્નિદ્રને કહેવા લાગી, હે મુનિ, તમે કોણ છો? આ તમે 2 ધનુષ્ય રાખ્યા કોના માટે છે? અમારા જેવાને વશ કરવા માટે તો નથી રાખ્યા ને? અગ્નિદ્ર બોલ્યા, હે નારી, તું કોણ છે? તારા ચરણના જાંજરે મારું મન મોહિત કર્યું છે. હે સુભાગી, તું ક્યાંથી આવી? તારા આ રૂપ રંગ તપસ્વીઓના તપને નાશ કરનારા છે. અપ્સરા બોલી, હે તપોધન, તમે તીવ્ર તપસ્યા કરી છે, તેથી બ્રહ્માજીએ પ્રસન્ન થઈ મને તમારી પાસે મોકલી છે. અગ્નિદ્ર બોલ્યા, હે સુભાનને, તને બ્રહ્માજીએ મારા માટે જ મોકલી હોય તો હું તને કદીએ ભૂલીશ નહીં. જ્યાં તારી ઈચ્છા હોય ત્યાં ચાલ, હું તારી આધીન છું. સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજન, અગ્નિદ્ર રાજા દેવો જેવા બુદ્ધિમાન અને સ્ત્રીઓને મનાવવામાં અતિ વિલક્ષણ અને ચતુર હતા. અગ્નિદ્ર રાજાએ પૂર્વચિતિનું સન્માન કરી તેને મનાવી 10 કરોડ વર્ષ સુધી તેઓ જંબુદ્વીપના અધિપતિ થઈ પૃથ્વી અને સ્વર્ગનું સુખ ભોગવતા રહ્યા. કાલક્રમે તેના ગર્ભમાં અગ્નિદ્રથી નાભી, કિમ પુરુષ, હરિવર્ષ, ઇલાવૃત, રમ્યત, હિરણ્યમય, પુરુ, ભદ્રાસ્ત અને કેતુમાલ એ નામે 9 પુત્ર થયા. પૂર્વચિતિ આ પ્રમાણે પુત્ર ઉત્પન્ન કરી બ્રહ્માજી પાસે ચાલી ગઈ. હે પરીક્ષિત, અગ્નિદ્રના પુત્રો મહાદ્રઢ અંગવાળા બળવાન હતા.
તેઓ રાજ્ય યોગ્ય થયા ત્યારે જંબુદ્વીપનું રાજ સમાન વિભાગે અગ્નિદ્રે પુત્રોને વેચ્યું. જ્યારે રાજા અગ્નિદ્ર પરલોકવાસી થયા ત્યારે તેમના 9 પુત્રોએ મેરુની 9 કન્યાઓ મેરુદેવી, પ્રતિરૂપા, ઉગ્રદ્રષ્ટિ, લતા, રમ્ય, શ્યામા, નારી, ભદ્રા અને દેવવીતી સાથે લગ્ન કર્યા. આ પ્રમાણે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને પ્રિયવ્રત રાજાનું અને ત્યારબાદ તેમના દીકરા અગ્નિદ્ર રાજાનું ચરિત્ર સંભળાવે છે. ત્યારબાદ અગ્નિદ્ર રાજાના દીકરા નાભીનું ચરિત્ર એ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવે છે. એમ સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજા પરીક્ષિત, અગ્નિદ્રના પુત્ર નાભીને સંતાન ન હતું. પોતાની મેરુદેવી નામની સ્ત્રી સાથે તેમણે પુત્ર કામેચ્છાથી યજ્ઞ કર્યો. ભગવાને પોતાના ભક્તો પર કરુણા કરી યજ્ઞમાં દર્શન આપ્યા. ઋત્વિજ, સભાસદો અને યજમાનોએ ભગવાનની પૂજા કરી સ્તુતિ કરી. ઋષિઓ બોલ્યા, હે હરિ, આપ તો પરિપૂર્ણ છો, અમે આપના દાસ છીએ. સત્પુરુષોના ઉપદેશ પ્રમાણે આપનું પૂજન કરીએ છીએ. આપના સ્વરૂપને જાણવું અત્યંત કઠિન છે. અમે તો માત્ર નમો નમઃ એટલું જ શીખ્યા છીએ. પરમ ભક્ત લોકો પ્રીતિપૂર્વક આપની સ્તુતિ કરે છે. જળ, પાંદડા, તુલસી, દુર્વાકુર વગેરેથી આપનું પૂજન કરે છે. તેથી આપ શીઘ્ર પ્રસન્ન થાઓ છો. પણ પ્રીતિ વિનાના યજ્ઞમાં આપનું પૂજન કરાય તોય પ્રસન્ન થતા નથી. હે નાથ, અમે તો સકામ ભક્તો છીએ, અમે મૂર્ખ છીએ, અમે અમારા કલ્યાણને જાણતા નથી. આપનો મહિમા તથા મનવાંછિત કામના સિદ્ધ કરવા માટે વિના પ્રયત્ને આપે પોતે દર્શન આપ્યા છે. જોકે અમોને તો આપોઆપ એક મહાવરદાન મળ્યું છે કે રાજર્ષિ નાભીના યજ્ઞમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન પોતે પધાર્યા. હે નાથ, અમે આપને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જે કોઈ સ્થળે અમે પડી જઈએ, અમને ક્ષુધા લાગે, બગાસું લઈએ કે દુઃખની ગમે તેવી સ્થિતિ આવે તોય આપના ગુણો અને નામ અમે ઉચ્ચાર્યા કરીએ. હે નાથ, હે મોક્ષની કામના પૂર્ણ કરનારા વિભો, આ નાભી રાજા આપના જેવો પુત્ર ઈચ્છે છે અને આપની આરાધના કરે છે. વળી અમે મંદ બુદ્ધિ હોઈએ આપને અહીં બોલાવ્યા છીએ તો અમારો અપરાધ ક્ષમા કરજો. સુખદેવજી બોલ્યા, શ્રી હરિની ઋત્વિજોએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી ત્યારે ભગવાન બોલ્યા, હે ઋષિઓ, આપે ઘણું જ કઠિન વરદાન માંગ્યું છે. આ રાજાને મારા જેવો પુત્ર થવો જોઈએ, તો મારા જેવો તો બીજો કોઈ નથી. હું જ એક અદ્વિતીય છું, છતાંય બ્રાહ્મણોનું વચન અસત્ય ન થાય, કારણ કે બ્રાહ્મણોનો કુળ એ મારું જ મુખ છે. મારા જેવો જગતમાં બીજો કોઈ નથી. એથી નાભીના ઘરે હું જ મારી અંશ કળામાંથી પ્રગટ થઈશ. સુખદેવજીએ કહ્યું, મેરુદેવીના સાંભળતા જ નાભી રાજાને આવા વચનો કહી ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. નાભી રાજાના યજ્ઞમાં મહાત્મા ઋષિ લોકોએ નાભી રાજાનો પ્રિય કરવાની ઈચ્છાથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને રાણી મેરુદેવીના ઉદરમાં ઋષભ અવતાર લીધો. આ ઋષભ અવતારે કેવા કેવા ચરિત્ર કર્યા એમની ચરિત્ર કથા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને આગળ સંભળાવે છે. તેમની કથા આપણે આગળ સાંભળીશું. સમગ્ર ઋષભદેવ ચરિત્ર આપણે જાણીશું. ત્યાં સુધી આપ સર્વેને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.